Hello everyone, welcome to Navina's Maths YouTube channel, a group of CBS Institute. Today we are going to discuss about SBI Clerk 2020 Junior Associate Preliminary Based Memory Based paper. Okay, ఈ పేపర్లో మనము క్వాంటిటీ aptitude డిస్కస్ చేస్తున్నాం, న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ అంటాం. 35 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. And the next week we are going to discuss about reasoning paper 2 also. And that too, and the next coming week we discuss reasoning paper as well as SAPC old previous year memory based paper 2 also. Okay, no? Simplification is a definite session for the bank aspirants. So అన్ని కాంపిటిటివ్ ఎగ్జామ్లో అడుగుతున్నాడు బ్యాంకే కాదు, బట్ బ్యాంక్లో ఇదే స్కోర్ మాస్టర్. అండ్ రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ దిస్ వీడియో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ ఐమ్ నాట్ రివీల్ ద కాన్సెప్ట్, బట్ ఆల్రెడీ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద సెవరల్ వీడియోస్. సో మీరు అక్కడికి వెళ్ళి చూడొచ్చు, అండ్ లేదా యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని యాప్లో కూడా మీరు కాన్సెప్ట్స్ ఉన్న వీడియోస్ని వాచ్ చేయొచ్చు. ఓకే, లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. So 280 divided by 4 divided by 2 is equal to 170. So this is a V bar mass and continuation division. 280లో ఆఫ్ అన్నది మనకు 4th పార్ట్ అనేది 70లో ఆఫ్ 35 అండ్ 170 minus 35 is 135. ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఈస్ 280. సో 280 డివైడ్ బై 4ని మనం 1 డివైడ్ బై 4 అండ్ 1 డివైడ్ బై 2ని మనము 2 డివైడ్ బై 2ని 1 డివైడ్ బై 2 రాసుకోవచ్చు. ఇట్స్ 170 minus x. 4 how many times 17 times, 2 how many times 35 times. సో 170లోకి వెళ్ళి 35 పోతే 135 is the final answer. Which option is the right answer? Option D is the right answer. Clear? So V bar mass rule ప్రకారం బ్రేక్ చేస్తున్నాము. So that's very important. Okay, let's move on the next question. Square root of 144 square root of 169 into 3 into 5. Remember it is we multiplied this number into 3 and into 5. Definitely unit digit is 5. So option A, option B, option D and option E. Okay, and that too this is multiplied with a 3 means end of the answer is 3 multiple. So 375, it's a distal sum is 15 and distal sum is 10 and distal sum is 14 and distal sum is 16. So which is a 3 multiple? This is only 3 multiple. So which option is the right answer? Option A is absolutely right answer. ఇది ఆప్షన్ నుంచి చేసిన అంత టైం పడుతుంది, నార్మల్ చేసినా కూడా అంత టైం పడుతుంది, బికాస్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. 144 is 12, 169 is 13, so 12 plus 13 is 25. 12 plus 13 is how much? 25. Clear it is? So 12 plus 13 is 25 వస్తుంది. Now 25 into 3 into 5 is equal to question mark. 25 3 is 75. 75 5 times is 375. So nothing but what? Which option is the right answer? Option A is a favorable option. ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఆప్షన్ నుంచి చేసినా ఒకటే, నార్మల్ చేసినా కూడా అంత టైం పడుతుంది, పెద్ద టైం టేకింగ్ క్వశ్చన్ ఏం కాదు. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ 12 into 5 divided by 4. So 5 divided by 4 means 4 how many times? 3 times. So 3 5 is 15, 15 is 120. Option C is the right answer. Okay, you can break it as, so 12 into 5 divided by 4 into 8 is equal to question mark. 4 how many times? 2 times. 5 2s are 10, 10 2s are 10 12s are 120. Option C is the right answer. Clear? Yeah, let's move on the next question. 120% of 750 divided by 25. Remember it is ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ప్లస్లు మైనస్ లేవు కాబట్టి 25తో డైరెక్ట్గా కొట్టేయచ్చు. 25 how many times? 30 times. Percentage 2 zeros cancel, 12 3s are 36. Option B is the right answer. Option B is the right answer. What's your answer? 36 is absolutely right answer. How can I do it? Is 120% of 750. Okay, 750 divided by x is equal to 25. Okay, 25 how many times? 30 times. Now percentage 2 zeros both are cancelled. Now 36 divided by x is equal to 1. Now x is equal to 36. Directly you can answer this question. Option B is the right answer. Clear? Let's move on the next question. Okay. So it's a mixed fraction question. So and most of the students are doing mistakes. They take steps on the rough sheet. So ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు రఫ్ షీట్స్లో రాయడం అలవాటు ఉంటుంది. అంటే ప్రాక్టీస్ చేయని వాళ్ళు, అంటే డైరెక్ట్గా ఈ క్వశ్చన్స్ని ఎగ్జామ్లో చేసేవాళ్ళు దే పుట్ స్టెప్స్ ఆన్ ద రఫ్ షీట్. ఇట్లాంటి పొరపాట్లు చేయకండి. ఎగ్జామ్ హాల్లో ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ అంటేనే మ్యాటర్ ఆఫ్ టైం. సో టైం తక్కువ టైంలో చేయాలి కాబట్టి 10 to 15 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. 15 వచ్చాయనుకోండి, దానిలో 1/3 టైం మాత్రమే తీసుకోవాలి. అంటే మనము 15 క్వశ్చన్స్ని 5 minutesలో బ్రేక్ చేయాలి అన్న థాట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 5 కంటే అసలు ఎక్కువ తీసుకోవద్దు. కాబట్టి ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్తే 15 క్వశ్చన్లకి 15 మొత్తం 20 minutes మొత్తం దానికి టైం పడుతుంది. కాబట్టి అట్లాంటి పొరపాట్లు చేయకండి. ఓకే, ఇలా అసలు రాయకూడదు. ఈ -3 వస్తే +3 అవుతుంది. సో నథింగ్ బట్ వాట్ 8 - 4 అంటే 4, 4 + 3 అంటే 7. వాట్ వి గెట్ 7 లెఫ్ట్. ఏం రాసుకోవచ్చు? 7 లెఫ్ట్. సో మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్లో మనకు ఇంటీజర్స్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. సో 2 6 12. సో LCM is 12. 2 how many times? 6 times. 6 times minus 6 2 times out of 10 and it is 7.
సో వాట్స్ యువర్ ఆన్సర్ 13 అంటే 3, 1/4 అంటే 3/12 అంటే 1/4, నథింగ్ బట్ 29/4 బికాస్ ఏ ఒక ఆప్షన్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ లేదు కాబట్టి విచ్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్? సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో 13లోకి వెళ్ళి 10 పోతే 3 upon 12 is 1/4, 7 + 1/4 is nothing but what? 29/4 is absolutely రైట్ ఆన్సర్. ఎగ్జామ్ హాల్లో ఇట్లా స్టెప్స్ రాయకూడదు, ఒక్కో డిజిట్కి ఒక్కో సెకండ్ పడుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, సింప్లిఫికేషన్ని ఇంకా ఎగ్జామ్ ఇంకా 15 రోజులు ఉందనగా ఒక 100 సింప్లిఫికేషన్స్ని 100 వేరే సింప్లిఫికేషన్స్ ఏమీ అవసరం లేదు, ఒక 100 ఏదైనా మాన్యువల్గా ర్యాండమ్గా ఒక 100 సింప్లిఫికేషన్ తీసుకొని ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ని మోర్ దాన్ 1 టైం చేస్తూ చూడండి, ఎగ్జామ్కి మీకు స్పీడ్ పెరుగుతుంది. సిట్టింగ్ అర్మెంట్ కూడా అంతే. మీరు బ్యాంక్ని ప్రిలిమినరీ క్రాక్ చేయాలంటే సింప్లిఫికేషన్, సిట్టింగ్ అర్మెంట్స్ ఈ రెండింటిని ఎగ్జామ్ ఇంకా 10 days ఉందనగా నెంబర్ ఆఫ్ మోడల్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో చేసిన దాన్ని మళ్ళీ 4-5 సార్లు చేస్తూ ఉండండి, అప్పుడు స్పీడ్ పెరుగుతుంది మీకు. ఓకే, నో అర్థమైంది కదండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 275 + 64% of 750 + 750 question mark. When you got a left and right hand numerical number in the question paper and check the question mark is at right hand side, and when you shift the 750 to the left hand side, so we get a minus, but your option, all options are positive. Definitely 750 ఉంది. ఎగ్జామ్లో ఇలా పొరపాటు చేయకండి రాయడం. సో ఇది చాలా చాలా ఏంటి అంటే మనం కరెక్ట్ చేసుకోలేని మిస్టేక్ అనమాట. ఇట్లాంటి పొరపాట్లు ఎగ్జామ్ హాల్లో మనం అస్సలు చేయకూడదు. ఇలా రాయడం వల్ల నీకు ఏ యూజ్ ఉండదు. సో ఇక్కడ 750 ఉంది, ఇటు వస్తే మైనస్ అవుతుందా, తీసేయాలని నీకు తెలుసు కదా. ఎస్ అంటే మనకి ఫిగర్ అంతా అవసరం లేదు, మర్చిపోండి, ఇంకా విషయాన్ని పక్క పెట్టండి. ఇప్పుడు ఇది తొందరగా సాల్వ్ చేయాలంటే దీన్ని ఆఫ్ చేయండి. ఇది బ్రెయిన్లోనే చేయాలి. ఆఫ్ చేస్తే 32%, దీన్ని ఆఫ్ చేస్తే దీన్ని ఏం చేయాలి? డబుల్ చేయాలి. డబుల్ వేసి ఎంత అవుతుంది? 1500 అవుతుంది. సో 20% క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 32 15 how much? 480. ఇంత ఫాస్ట్గా 480 ఎలా చెప్పాను? సో డోంట్ వరీ. సో ఐ మేక్ ఇట్ 30, ఐ మేక్ ఇట్ 2, ఐ మేక్ ఇట్ 15. ఓకే, బ్రెయిన్లో క్యాల్కులేషన్. 30 15s are 450, 15 2s are 30, 450 + 30 how much? 480. ఇదంతా కూడా నువ్వు బ్రెయిన్ అంటే క్వశ్చన్ చెప్తున్నాం, నీ బ్రెయిన్లో ఆల్మోస్ట్ క్యాల్కులేషన్ అయిపోవాలి. ఈ విధంగా 480 వచ్చేసింది మనకు. ఓకే, ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ 275 మిగిలింది. క్లియర్ ఇట్ ఇస్. ఎస్ చూడండి, మీకు ఆన్సర్ పర్ఫెక్ట్ రావాలంటే జాగ్రత్తనండి. 220 + 480 700. అర్థమవుతుందా? జాగ్రత్తనండి. ఇంకా నేను ఎక్స్ట్రా ఎంత ఉంది? నాకు 55 ఉంది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 750 ఉంది. సో 750 నుంచి 755 అంటే ఎంత ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది? 5 ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. అంటే ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఇదంతా మనం బ్రెయిన్లో సాల్వ్ చేయాలి. సో చాలామంది ఏం చేస్తారంటే పక్కకి వేసుకొని మాన్యువల్గా మల్టిప్లై చేస్తూ ఉంటారు. 32 15s are 15 30s are 450, 15 2s are 30, 450 + 30 is 480. ఇక్కడ 275 ఉంది. సో 220 + 480 700. సో 75లోకి వెళ్ళి 20 పోయింది మనకు. ఇంకెంత మిగిలింది? 55 మిగిలింది. సో వాట్ యూ టేక్ ఇట్ ఇస్. సో ఈ విధంగా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో వాట్స్ యువర్ ఆన్సర్? 5 ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, అంతేగాని మనం మాన్యువల్ క్యాల్కులేషన్ అసలు చేయకూడదు. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఇస్ అ 275, వి ఆల్రెడీ నో ఇట్ ఇస్. సో దిస్ ఇస్ 275, అవునా? దిస్ ఇస్ 275. సో దీని ఏం రాస్తున్నాను? 32%. దీన్ని ఆఫ్ చేస్తే దీని పక్కదాన్ని డబుల్ చేయాలి, 1500 అవుతుంది. సో 20% క్యాన్సల్. 32 15s are how much? 480. ఓకే, సో ఇక్కడ యాడ్ చేసేటప్పుడు ఎలా యాడ్ చేస్తాను అంటే 220 480 700. ఓకే, 20 తీసుకున్నానంటే ఇంకా 55 మిగిలింది. సో ఇక్కడ 55 మిగిలింది అంటే వాట్ ఇట్ ఇస్ 755. బట్ ఆల్రెడీ అక్కడ 750 ఉంది. 750 కన్నా ఎంత ఎక్స్ట్రా ఉంది? 5 ఎక్స్ట్రా ఉంది. సో ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఫాస్ట్గా అంటే మనం బ్రెయిన్లోనే క్యాల్కులేషన్ని మోస్ట్లీ ఆపరేట్ చేయాలి, చేస్తే సింప్లిఫికేషన్లో చేయొచ్చు. ఓకే, చాలామంది సింప్లిఫికేషన్ని ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే ఎగ్జామ్లో ఎక్కువ టైం తీసుకుంటారు. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. చూడండి, ఇక్కడ యూనిట్ ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? నాకు ఏమని ఉండను. యూనిట్ ఇక్కడ నాకు 5 వస్తుంది, ఇక్కడ యూనిట్ నాకు 9 వస్తుంది, ఇక్కడ యూనిట్ నాకు 4 వస్తుంది. సో 5 + 9 14, 14 + 4 8. వాట్ ఇస్ యూనిట్? 8. యూనిట్ 8 ఉన్న ఏకైక ఆప్షన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి దట్స్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్. లెట్స్ బ్రేక్ ఇట్ as 225 square root is 15 and 81 square root is 9. 12 square is how much? 144 is equal to question mark. 15 + 9 is 24. 24 + 144. So 140 + 20 160 + 8 168. So which option is favorable? Option A is a favorable. So that's it is. Okay. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, సింప్లిఫికేషన్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలని మన థాట్ పెట్టుకోవాలి. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 510 divided by question mark is equal to 324 3.25. ఓకే, సో 324 is nothing but what? 18. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది మనం ఖచ్చితంగా సో ఇక్కడ 3.25ని యాడ్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని 3 + 1/4 రాసుకుంటే మన క్యాల్కులేషన్ కొంచెం బ్రేక్ ఉంటుంది. ఇది 18 అని తెలుసు మనకు. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఇట్ ఇస్ 7, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్? 13/4. వాట్ ఇట్ ఈస్? 13/4.
క్లియర్ ఇట్ ఇస్ ఎస్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎందుకు చేస్తున్నాను అంటే తొందర రావడం కోసం నేను ఆన్సర్ బ్రేక్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నాకు 510 వచ్చింది డివైడ్ బై క్వశ్చన్ మార్క్. ఓకే, సో 18 4 are 72. 72 plus 13. 72 plus 13 is how much? 85. So 85 divided by 4. 17 how many times? 17 30 times 17 how many times? 5 times. Okay, now question mark is equal to 120 divided by 5. 120 లో ఫిఫ్త్ పార్ట్ వచ్చేసి 24. సో విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ సి ఇస్ అ రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. అంతేకాని 18ని 3.25ని యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేయకండి. ఇలా చేస్తే ఇప్పుడు 21.25. యూ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇట్ ఈస్ అ 4-digit నెంబర్. 4-digit number simplification is complicated. Okay, so now what I do it is 3.25 I can make into frame of 3 1/4. I make into frame of 3 1/4. Now 3 1/4 make a frame of 13/4. It is a frame out. Now 13/4 plus 18. 18 4 times is 72. 72 plus 13 is 85/4, and it's definitely 17 5 times and 17 30 times and 5 6 and 4 24. Okay, ఇది కూడా అవసరం లేదు మనకు. 25 how many times is 6 times. 6 4s are how much? 24. Directly you can put option is option C is the right answer. ఇంకా మనకి ఇంకా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. ఓకే, క్వశ్చన్లో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఎలా చేస్తున్నామో చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకు ఎంత ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో చేస్తున్నామో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, చలో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 12.5% ఆఫ్ 120 ప్లస్ 8. సో 12.5% అంటే ఇక్కడ 1/8. ఇది వస్తే చూడండి దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది మనకు? 1/8 అవుతున్న విషయం మనకు తెలుసు. అంటే 8 45 are 360. సార్ ఎంత తొందరగా ఎలా మల్టిప్లై చేశారు? 45 into 8 అంటే దీన్ని డబుల్ చేయండి 90, ఆఫ్ చేస్తే 4 అండి. అంటే 94 are how much అండి? 360. ఇది నీకు బ్రెయిన్లో రావాల్సిన క్యాలిక్యులేషన్. 12.5% వాట్ ఈస్ ద ఫ్రాక్షన్ అండి? 1/8. అవునా? 1/8 ఈ విధంగా చేయొచ్చు. ఈ 8 ఇక్కడ డివైడ్ అవుతే వెళ్తే మల్టిప్లై అవుతుంది 360. 360లో ఆల్రెడీ 120 ఉంది, అంటే ఇంకా 240 లేదు. సో విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ క్యాలిక్యులేషన్. లెట్స్ డూ అన్ టెస్ట్. 12.5% value is how much? 1/8 into 120 plus question mark is equal to 45. Now 120 plus question mark is equal to 45 into 8. So this is a matter to multiply. So just do double of 90, do double, do off. 94s are almost 360. It's 120 plus question mark. Now 120 to 360. How much you excess? 240 is excess. Option D is a రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఈ విధంగా సింప్లిఫై చేయాలి. ఓకే, ఎగ్జామినేషన్లో మనం స్టెప్స్ ఎక్కువ వేయకూడదు, అది ప్రతిసారి బ్రెయిన్లో పెట్టుకోండి. లెట్స్ మూవ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 570 డివైడ్ బై 13 into 12. 13 how many times? చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ దేనిపైన ఉంది? 8. సో దీది కూడా మనకి 8 వచ్చే విధంగా మ్యానిపులేట్ చేయాలి. 13 4s are 52, 13 4s are 52. So 4 into 12 minus 16. You just forget about 8 to the power of question mark. రాయాల్సిన అవసరం లేదు, గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఇక్కడ 8 ఉంది కదా, దీన్ని అలా డిస్టర్బ్ చేయదు. ఇది కూడా 8 ఫంక్షన్లో రావాలి. అంటే ఇక్కడ 8 ఫంక్షన్లో రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ 8 కామన్ తీస్తున్నాను, ఎందుకంటే మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ ప్రొహిబిటెడ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. సో 8 రావాలంటే ఇక్కడ నేను 4 కామన్ తీస్తున్నాను, ఇక్కడ 2 కామన్ తీస్తున్నాను. 4 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 11 మిగులుతుంది, 2 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 6 మిగులుతుంది, 8 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 2 మిగులుతుంది. క్లియర్? 16 6 62, 16 6 సారీ ఇక్కడ 2 మిగులుతుంది. 11 6 66, 66 minus 2 64, 64 అంటే 8 square and 8 to the power of 1 it is 8 cube is equal to 8 to the power of question mark. Your answer is 3. So which option is the right answer? Option C is a right answer. Okay, clear? క్వశ్చన్ మార్క్ దేని మీద ఉంటుందో పవర్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్లో దాన్ని అసలు డిస్టర్బ్ చేయొద్దు, మిగతా వాటిని డిస్టర్బ్ చేయాలి. అండ్ ఐ జస్ట్ టేక్ 8 కామన్ బికాస్ ఇయర్ 8 పవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్, దట్స్ వై ఐ టేక్ కామన్ ఆఫ్ 8. యూ కెన్ మ్యానిపులేట్ ద క్వశ్చన్. సో వాట్స్ యువర్ ఆన్సర్? క్వశ్చన్ మార్క్ ఈస్ 3 వాల్యూ. Next question. 12 men can do work in 10 days. So in this question, so 12 men take how many days? 10 days. And 10 women takes how many days? So 18 days. 18 days. The question is 4 men and 6 women complete how many days? This is a question which is mentioned. Okay, so ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ని మోర్ దెన్ 1 మోడల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నేను ఎల్సిఎం కాన్సెప్ట్తో సాల్వ్ చేస్తున్నాను, ఇంకా చాలా మోడల్లో చేయొచ్చు. I explained this type of question more than 1 model in the YouTube online classes and that too app based classes లో కూడా చెప్పడం జరిగింది. ప్లీజ్ వాచ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఆల్సో. ఓకే, ఇక్కడ నాకు 4 రావాలంటే 12 నుంచి 4 రావాలంటే నేను దీన్ని 3తో డివైడ్ చేయాలి. దీన్ని 3తో డివైడ్ చేస్తే దీన్ని 3తో మల్టిప్లై చేయాలి. 3తో మల్టిప్లై చేస్తే 30. అంటే 4 men how many days? 30 days. నాకు 10 నుంచి 6 రాదు కాబట్టి నేను 2 women కనుక్కుంటున్నాను. ఐ టేక్ 2 women. 2 రావాలంటే దీన్ని 5తో డివైడ్ చేస్తే 5తో మల్టిప్లై చేస్తే 90 అవుతుంది. ఇప్పుడు నాకు 2 నుంచి 6 రావాలంటే దీన్ని 3 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేయాలి.
దీన్ని 3 టైమ్స్ చేస్తే దీన్ని 3తో డివైడ్ చేస్తే 30. సో దర్ ఇట్ ఇస్ 30. దేర్ ఫర్ బోత్ ఎఫిషియన్సీ సేమ్ ఉంది ఇక్కడ మనకు, ఇక్కడ బోత్ టైమ్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి హాఫ్ ఆఫ్ ద టైం పడుతుంది. సో వాట్స్ యువర్ ఆన్సర్? 15 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. Which option? D is the right answer. Okay, which method I used? LCM concept, and that too I used a number of people and time are which proportion? Inversely proportion. Okay, so which concept I used? Number of people, time are which proportion? Inversely proportion. Our concept kuda manam dini solve cheyu. We can answer this question more than one model also. Okay, కావాలంటే చూద్దాం. Let's do it as ఏదైనా ఒక పార్ట్ తీసుకొని సరిపోతుంది. జాగ్రత్తగా రండి, సింపుల్ టెక్నిక్. ఇక్కడ నేను మెన్ ప్రయారిటీ తీసుకుంటున్నాను. వర్క్ అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ టైం. సో ఇక్కడ మెన్ చూసినట్లయితే మెన్ వర్క్ ఎంత అవుతుందంటే 120 అవుతుంది. చూడండి, మెన్ వర్క్ ఎంత అవుతుంది? 120 అవుతుంది. క్లియర్? జాగ్రత్తగా అండి. మెన్ వర్క్ ఈజ్ 120. వర్క్ అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇంటూ టైం. వర్క్ అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇంటూ టైం. సో 12 men 10 days 120 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ వర్క్ చేయడానికి మనకు 4 men యాజ్ వెల్ యాజ్ 6 women వస్తున్నారు. ఇది మనకి ఇచ్చిన క్లారిటీ. జనరల్ చూడండి, ఇక్కడ క్వశ్చన్లో చూడండి, మెన్ వచ్చేసి మనకు 120 పార్ట్స్ తీసుకుంటే, ఐ జస్ట్ డూ క్యాలిక్యులేషన్, మెన్ వచ్చేసి మనకు 120 పార్ట్స్ తీసుకుంటే అదే వర్క్లో ఉమెన్ వచ్చేసి 180 పార్ట్స్ తీసుకుంటున్నారు. సో క్లియర్? అప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే, సో ఎలా పోతుంది మనకు 0 0 పోతే 6 2s అండ్ 6 3s. చూడండి, అంటే 2 men ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 women. 2 men ఈజ్ ఈక్వల్ హౌ మచ్? 3 women. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ తీసుకుంది మెన్ ప్రయారిటీ కాబట్టి ఉమెన్ని మెన్లో మార్చుకుంటున్నాను. దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ 120 కదా మనకు? ఎస్, 120 ఉంది. మరి ఇక్కడ 6 women అంటే ఎంత అవుతారు మనకు? 4 men అవుతారు. ఎంత అవుతారు? 4 men. 4 men plus 4 men హౌ మచ్? 8 men అవుతారు. సో దేర్ ఫోర్ they take how many days? It is 15 days. This is other model compared to efficiency model. రకరకాలుగా చేయొచ్చు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ని. యూ కెన్ ఆన్సర్ మోర్ దెన్ 1 మోడల్ ఆల్సో, యూ కెన్ ఆన్సర్ మోర్ దెన్ 1 కాన్సెప్ట్ ఆల్సో. ఓకే, మనకు అన్ని అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటిది? వర్క్. మెన్ వర్క్ ఉమెన్ వర్క్ సేమ్. మెన్ వచ్చేసి 12 10 days 120, ఉమెన్ వచ్చేసి 10 18 days. సో 6 2s 6 3s అంటే 2 men చేసే వర్క్ 3 women చేస్తున్నారు. మరి అప్పుడు 6 women చేసే వర్క్ 4 men చేస్తారు. That is 4 plus 4 is 8. 120 divided by 8 get you 15. So that's your right answer. So this is efficiency converted concept. First one LCM concept. మనకు రకరకాలుగా చేయొచ్చు. ఒక్క స్పెసిఫిక్ మెథడ్ అని లేదు, చాలా ఉన్నాయి కూడా. ఓకేనా? యా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A car can cover distance 4 hours at speed of 60 km/h. Then by what percent should the speed of car increase to cover the same distance? Here distance is constant, so no need to take 60 km/h. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఇలా చేస్తూ ఉంటారు. Distance is equal to speed into time. So what is the speed? 60. Now 60 into 4. What is the distance? Is 240. What the distance is 240. They are finding to find the distance. Okay. Next ఇప్పుడు మనము చూసినట్లయితే ఫస్ట్ స్పీడ్ వచ్చేసి మనకు 60 km/h ఉంది. అవునా? ఫస్ట్ స్పీడ్ 60 km/h ఉంది. సెకండ్ స్పీడ్ చూద్దాం. సెకండ్ స్పీడ్ కనుక్కోవాలంటే డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? 240. సెకండ్ ఎంత టైంలో కంప్లీట్ చేస్తుంటే 2.5 hours. 2.5 hours అంటే వాట్ యూ టేక్ 5/2. 2.5 hoursని మనం కన్వర్ట్ చేస్తే 5/2 వస్తుంది అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో 5 how many times? 48 times. Now 48 into 2 96 km/h. What is 96 km/h? ఇనిషియల్ స్పీడ్ 60 km/h. 60 నుంచి 96 అంటే 36 ఇంప్రూవ్డ్, పర్సంటేజ్ 100. 6 6s 6 10s. ఓకే, 6 how many times? 10 times. So what's the percentage of speed increased? 60% increased. Option A is a right answer. This is a normal method. ఓకే, డిస్టెన్స్ కనుక్కొని చేయడం. నేను ఇక్కడ క్వశ్చన్లో డిస్టెన్స్ కనుక్కోమని అడగలేదు. ఏం కనుక్కోమన్నాడు? స్పీడ్లో వేరియేషన్ ఎంత అన్నాడు. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఒకసారి వాచ్ అండి. సో అది మీకు యూట్యూబ్ ఛానల్లో కూడా సపరేట్ ప్లేలిస్ట్ ఉంది, అక్కడి నుంచి వాచ్ చేయండి. సో అక్కడి నుంచి మీకు వస్తుంది. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఇదంతా సీన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ జస్ట్ ఇనిషియల్ టైం. వాట్ ఈస్ ఇనిషియల్ టైం? 4 hours. వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ టైం? 5/2. సో వాట్ ఈస్ ద టైమ్ రేషియో? 8:5. టైమ్ రేషియో 8:5. ఇది టైమ్ రేషియో. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ రేషియో? 5:8 అవుతుంది. బికాస్ టైమ్ అండ్ స్పీడ్ ఆర్ విచ్ ప్రపోర్షన్? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్. మనకి 5 నుంచి 8 అంటే హౌ మచ్ ఇంక్రీజ్? 3 ఇంక్రీజ్. పర్సెంట్ అంటే ఎంత? 100. సో 3/5 of 100 is 60%. సో డైరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో 3/5 of 100 is how much? 60%. ఓకే, ఇక్కడ నువ్వు డిస్టెన్స్ కనుక్కున్నామా? నో నీడ్, అంటే టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం తప్ప ఇంకేం లేదు. సో దిస్ ఇస్ ద అదర్ ప్రాసెస్. దిస్ ఇస్ ద ఈజియెస్ట్ ప్రాసెస్ బికాస్ డిస్టెన్స్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. హౌ కెన్ నోటీస్? ఈ లీగల్లీ మెన్షన్ ద క్వశ్చన్. లీగల్లీ క్వశ్చన్లో చెప్పాడు కాబట్టి ఐ అప్రోచ్డ్ ఇట్. ఓకే,
Next question. The ratio of ages of Ram and Rahim 10 years ago was 1:3. If this question asking age, you can do answer from the option also. Whether it is giving ratio, option taking also time and answering taking also same time. But you can approach our concept also. Don't worry. Okay. Chudandi, the ratio of the. Let's look at the next question. The ratio of the ages of Ram and Rahim 10 years ago was 1:3. The ratio of ages 5 years ends will be 2:3. Then the ratio of the present ages is. ఓకే, సో క్లియర్ ఇట్ ఇస్. ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే ప్రజెంట్ రేషియోస్ కనుక్కోమన్నాడు. ఇక్కడ ఏజ్ కనుక్కోమంటే యూ కెన్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఆప్షన్. బట్ రేషియో గురించి రేషియో కనుక్కుంటే కొంచెం టైం పడుతుంది త్రూ ద ఆప్షన్. ఓకే, అదంతా అవసరం లేకుండా సింపుల్గా సాల్వ్ చేయాలంటే వ్యూస్ కాన్సెప్ట్. విచ్ కాన్సెప్ట్? సో ఇనిషియల్ టు ఫైనల్, ప్రపోర్షనాలిటీ టు ఫైనల్ టు చేంజ్. ఓకే, చూడండి 10 years ago రేషియో ఎంత ఇచ్చాడు? 10 years ago రేషియో ఎంతట? 1:3. ఓకే, 5 years ఆఫ్టర్ రేషియో ఎంత అన్నాడు? 2:3. ఓకే, ఇప్పుడు చేంజ్ చూద్దాం. చేంజ్ బోత్ ఆర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? 15 years. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ రేషియో? ఐ టేక్ ఇట్ ఇస్ 1:3. ఇనిషియల్ రేషియో 1:3. ప్రపోర్షనాలిటీ టు ఫైనల్ రేషియో 2:3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2:3. బోత్ ఆర్ సేమ్ ఉంది. చూడండి, వీళ్ళు 15 years, వాడు 15 years కాబట్టి బోత్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి టేక్ 15 as it is. 3 2s are 6, 3 1s are 3. Now difference is how many parts? 3 parts. Now difference is 1 into 15, 15. So 3 parts 15 అయితే 1 part ఎంత అవుతుంది మనకు? 5 అవుతుంది. క్లియర్ ఇట్ ఇస్ ఎస్. ఇప్పుడు మనకు పాస్ట్లో చూస్తే వీడు 5 years అయితే పాస్ట్లో వీడు 15 years. పాస్ట్లో వీడు 5 years అయితే ఎందుకంటే 1 part కాబట్టి వీడు 5 years అయితే 15 years. అది ఎన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్? 10 years బ్యాక్. మరి ప్రజెంట్ రావాలంటే ఎన్ని ఇయర్స్ యాడ్ చేయాలి? 10 years యాడ్ చేయాలి. అంటే ఇట్ వుడ్ బి 15:25. ఇట్ వుడ్ బి 3:5. సో విచ్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ బి ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్. అలా అవ్వాలంటే సో టేక్ 1:3 యాజ్ ఇట్ ఈస్. క్లియర్ ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ అదేవిధంగా 2:3. సో జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 1 part ఉంది. సో 1 into 15, 15 తీసుకోండి. డూ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. 3 1s are 3, 2 3s are 6. సో డిఫరెన్స్ ఈజ్ హౌ మెనీ పార్ట్స్? 3 parts. 3 parts 15 అయితే 1 part ఎంత అవుతుంది? 5 అవుతుంది. క్లియర్ ఇట్ ఇస్ ఎస్. 3 parts ఎంత అవుతుంది? 15 అవుతుంది. ఇది పాస్ట్లో. ప్రజెంట్ రావాలంటే వీడు 10 yearsకి వీడు 10 years కలపాలి. సో ఇట్ ఈస్ 15, ఇట్ వుడ్ బి 25. వాట్ ఈస్ ద రేషియో? 3:5. అలా సాల్వ్ చేసేలోపు ఇలా కూడా చేసిన మీకు ఆన్సర్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో వస్తుంది. ఓకే, సో ఎగ్జామినేషన్లో అప్రోచ్ అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎలా అప్రోచ్ అవుతున్నదే చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఓకే, క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో 2 trains of length 140 meters and 120 meters are running in the same direction on parallel tracks with speed of 132 and 80 kmph. How much time will they take to cross each other? ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? టైం అంటే బేసిక్గా మనకు డిస్టెన్స్ అపార్ట్ స్పెయిన్. ఇక్కడ కామన్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి మనకు బోత్ లెంత్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ 260 meters. ఓకే, బోత్ లెంత్ ఎంత? 260 meters. సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నారా అంటే ఇక్కడ మనకి ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నారు? ఓకే, సో ఏమంటున్నాడు? డైరెక్షన్. సో ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నారు కాబట్టి రిలేటివ్ స్పీడ్ వచ్చేసి మనకు డిఫరెన్స్. సో 132 minus 80 అంటే ఎంత అవుతుంది మనకు? 52 అవుతుంది. ఎంత అవుతుంది? 52 అవుతుంది. ఓకే, సో అది మనకు సెకండ్స్లో వచ్చింది కాబట్టి కన్వర్షన్ ఏంటో 5/18. ఓకే, 5/18. ఓకే, సో 5/18. క్లియర్? ఎస్. సో ఎలా పోతుంది మనకు? 26 10s, 26 2s, 2 1s, 2 5s, 5 5 cancel. Now how many seconds? 18 seconds. Which option is the right answer? Option B is a absolutely right answer. Okay, so that's a easy technique. Okay, కన్వర్షన్ తీసుకుని జరుగుతుంది. రిలేటివ్ స్పీడ్ వచ్చేసి మనకు 52 అవుతుంది. ఓకే, ఏ డైరెక్షన్ ఉన్న లెంత్ ఎంత అవుతుంది? సమ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ లెంత్ అవుతుంది. సో సమ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ లెంత్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ 260. వాట్ ఈస్ రిలేటివ్ స్పీడ్ ఈజ్ 52. సో 52కి ఎంపీహెచ్లో నుంచి ఎంపీహెచ్లో మార్చుకుంటే 5/18. 18 పైకి వెళ్తుంది. 52 5s are 260. సో 260 get cancel. 18 seconds is the absolutely right answer. Next question. A person sold a book at 20% profit. If he bought it 10% less cost and sold it 90 more, than he would have gained 40% in profit. ఓకే, సో ఫస్ట్లో చూసినట్లయితే అక్కడ మనకు చూడండి. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మనకు చూసినట్లయితే వాట్స్ ద ఫస్ట్ ప్రాఫిట్? ఇట్ ఈస్ 120%. 20% ప్రాఫిట్ అంటే ఇట్ వుడ్ బి 120. ఇట్ ఈస్ 120%. వాట్ ఈస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్? 120. సెకండ్ చూద్దాం. ఈ బాట్ 10% లెస్ అన్నాడు. సో ఈ బాట్ 10% లెస్. సో 10% లెస్ అంటే 90. ఓకే, 90/100. అండ్ సోల్డ్ హౌ మచ్ ప్రాఫిట్? 40% ప్రాఫిట్ అంటే 140/100. 140/100. సో 0 0 0 cancel. 14 9s are how much? 126 divided by 100. అంటే హౌ మచ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్? 126% ప్రాఫిట్.
సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ప్రాఫిట్ యొక్క గ్యాప్ ఎంత 6% గ్యాప్. 6%కి 90 రూపీస్ అయితే 1%కి 15 రూపీస్ అవుతుంది. నౌ ఆస్కింగ్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ 100%. ఇట్ వుడ్ బి 1500. ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్లియర్. సో ఎక్కడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్లో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో మోర్ అండ్ లెస్ వచ్చిందంటే ఆల్వేస్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఓకే, బికాస్ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు అవుట్పుట్కే అడుగుతారు, ఇన్పుట్కి డిఫరెన్స్ అడగడం రాదు. ఓకే, సో మోర్ అండ్ లెస్ వర్డ్ కనుక వచ్చిందంటే క్వశ్చన్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ ప్రైసెస్. సో వాట్స్ యువర్ ఆన్సర్? 1500 ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఈ విధంగా మనం దీన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. క్లియర్. సో వీ కెన్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ మోర్ దెన్ వన్ మోడల్ టు ఆల్సో. ఓకే, సో ఇక్కడ డేటా ఇంప్రెషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకు కన్ఫర్మ్డ్ ఒకటి వస్తుంది. టేబుల్ గివెన్ బిలో షోస్ ద నంబర్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ అన్ ఈవెంట్ ఫ్రమ్ 5 different schools, namely A, B, C, D, E. Study the following table carefully and answer the following questions. Find the average number of female participated school A, B, D. School A, B, D. What is asking? Female. So female గురించి చూసినట్లయితే 450, 420 and 450. ఓకే, ఇక్కడ నేను యావరేజ్ ఏమనుకున్నా అంటే జనరల్ చూడండి అన్నిటిలో 420 ఉంది. సో 400 అబోవ్ ఉంది. సో నేను యావరేజ్ ఇక్కడ 420 అనుకుంటున్నాను. మై యావరేజ్ ఇస్ 420. ఫస్ట్ది హౌ మచ్ అబోవ్ 420? 30 అండ్ 0 అండ్ 30. సో డివైడ్ బై 3. ఓకే, సో 60 డివైడ్ బై 3 అంటే నథింగ్ బట్ వాట్ ఎంత అవుతుంది? 20 అవుతుంది. దేర్ ఫార్ వాట్ ఈస్ యావరేజ్? 440. ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, మై యావరేజ్ నేమ్లీ ఇట్ ఈస్ 420. దీనికి మనం పెన్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, పెన్ యూజ్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ మనకు లేదు. నేను యావరేజ్ ఏమనుకున్నాను? 420 అనుకున్నాను. సో ఎందుకంటే స్మాల్ నెంబర్ నేను ఇక్కడ యావరేజ్ అనుకున్నాను, అంటే బట్ నియర్ అక్యురేట్ ఉంది కాబట్టి ఐ టేక్ ఇట్ ఈస్ యావరేజ్. ఐ అజ్యూమ్ 420 ఈజ్ యావరేజ్. హౌ మచ్ ఎక్సెస్? 30 ఎక్సెస్, 60 ఎక్సెస్. 60 డివైడ్ బై 3 అంటే 20. 420 ప్లస్ 20 గెట్ యూ 440. వాట్స్ యావరేజ్? 440 is option D is absolutely right answer. Or else 450 plus 450 is 900. 900 plus 420 1320. 1320 divided by 3 is 440 is the right answer. That also easy. Okay. Next question. Total male participated from school B and D together. Okay, B and D together. So ఏమంటున్నాడు? B and D together. ఎవరు? మేల్ గురించి 540 and 560 is 1100. How much more less than total female participated from school A and C together? A and C together. Okay, so A and C together. అక్కడ 1100 వచ్చింది, వాళ్ళేమో 1100 వచ్చారు. ఇదెంత వచ్చింది మనకు? 950 వచ్చింది. 950 వచ్చింది. Okay, how much excess? 150 excess. Option A is a right answer. Okay, option A is a right answer. Clear? That's it. Let's move on the next question. Total male participated from school B and C together are what percent more or less than that of female from A and D? So వీళ్ళు యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత అవుతున్నారంటే 1260 అవుతున్నారు. It would be 1260 is compared with A and D together. A and D 450 is how much? 900. 0 zeros cancel. So 90 నుంచి how much excess? 36 excess. Percentage 100. 0 zeros cancel. 9 how many times? 4 times. What percent more? 40% more. Option D is a right answer. Okay, so ఇక్కడ ఇది దీంతో కంపేర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి this is initial, this is a final. Okay, 900లో మనకు 160 more, 900లో 360 more, so therefore that is 40% is the right answer. Clear? Yeah. Let's look at the next question. What's the question is, if total male participated from school F అనేది మనకి లేదు, బట్ మనం కనుక్కోవాలి. స్కూల్ F ఆర్ 40%, ఇక్కడ స్పేస్ ఇవ్వలేదు, సో ప్లీజ్ చెక్ ద స్పేస్. మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ స్కూల్ ఏ మేల్. స్కూల్ ఏ మేల్లో 40% ఎక్స్ట్రా ఉంటారు. ఓకే, 40% ఎక్స్ట్రా ఉంటారు. ఎఫ్లో మనకు మేల్ చూద్దాం. ఎఫ్లో మేల్ అనే వాళ్ళు మనకు ఏలో 40% మోర్ అన్నాడు. ఏలో 40% మోర్. సింపుల్ లాజిక్ అండి. 10% 65, 40% 260. ఓకే, ఎలా చేస్తానంటే చూడండి, 10% 65 అండి. ఓకే, ఇది 10%. మనకు 40% రావాలంటే దీన్ని 2 టైమ్స్ చేస్తే 130, 2 టైమ్స్ చేస్తే 260 వస్తుంది. సో ఆ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే, క్లియర్? యా. నెక్స్ట్ మనకి ఏమంటున్నాడు? మేల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఫీమేల్ గురించి చూద్దాం. ఫీమేల్. ఓకే, ఫీమేల్ ఏమన్నాడు?
and the ratio of female participant from school B that of school F is 21:32. అంటే చూడండి బీలో 21 పార్ట్స్ ఉన్నారు, సో దట్ ఈస్ 420 ఫ్రమ్ స్కూల్ బి. స్కూల్ బిలో ఫీమేల్ ఎంత ఉన్నారు 420, దట్ ఈస్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ 21 పార్ట్స్. మరి ఇందులో ఎఫ్ ఎంత మనకు 32 పార్ట్స్. 21 హౌ మెనీ టైమ్స్ 21 2 times 20, 32 2 times is how much 640. So take this sum, so 0, so this is 15, 6 plus 6 12, 12 plus 12 14, it is 1550. 1550 is the right answer. Option B is absolutely right answer. Okay, so this is a question. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు మేల్ కావాలి, ఎఫ్లో మేల్ కావాలంటే ఏలో 40% ఎక్స్ట్రా, ఏలో 10% 65 అయితే 40% ఎంత అవుతారో 260 అవుతారు. సో 650 ప్లస్ 260 వెంటనే యాడ్ చేయకండి, మనం మేల్ కూడా ఫీమేల్ కూడా కనుక్కోవాలి. ఈ బీలో ఎఫ్లో ఉండే ఫీమేల్ అంటే ఏంటంట, సో బి అండ్ ఎఫ్కి ఫీమేల్ రేషియో 21:32 అన్నాడు. 21 parts 420 అయితే వాట్ అబౌట్ 32 parts? సో ఐ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ ఇస్ 640. ఆల్ ద సమ్మింగ్ 620 260 plus 640 getting it is 900, and 900 plus 650 is 1550. Option B is the right answer. Okay, so this is a little bit of time taking. Okay, out of 5 questions, at least one questions are definitely some moderate questions ఇస్తాడు మనకి. Okay, now next question చూద్దాం. ఫైండ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మేల్ స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద 5 schools. అన్ని స్కూల్స్లో మేల్స్ గురించి కనుక్కోమంటున్నాడు. ఓకే, సమ్మింగ్ ఈజ్ అ స్మాల్ టెక్నిక్. సో 6 + 5 + 7 1800, 1800 2400, 2400 2900. సో దిస్ ఇస్ 2900. 2900 అబోవ్ ఉన్న ఆప్షన్స్ కరెక్ట్. ఓకే, 2900. నెక్స్ట్ 50 + 40 అండ్ 90 110 110 170 170, it is 250. It is 250. 0513 3150. Option B is the right answer. Clear? Summing of male from all schools అంటున్నాడు. Okay, completed. Let's go for the next question. Quadratic equation. X is equal to 25. X is equal to 25. Definitely your answer is x less than or equal to y. So how can I say it is? X values are positive. Of 25 means x value is +5 and -5. Y value is only +5. When you compare, what is your answer? X less than or equal to y. Which option it is? Option E is the right answer. X square plus 2x minus 35 is equal to 0. 7 5 is 35 అవుతుంది మనకు. 7 5 is 35 అంటే what is the option? మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, జాగ్రత్త అంటే ఇక్కడ మనకు ప్లస్ అంటే ఇక్కడ -7 as well as both ఇక్కడ సేమ్ ఉన్నాయి. ఓకే, -7 + 5. నెక్స్ట్ x వాల్యూ చూస్తే 8 7 56 కాబట్టి -7 -8 -7 -8. What's your answer? What's your answer? X is more than or equal to y. Which option is the right answer? D is the right answer. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు, here it is x is equal to y, here it is x more than y, here it is x more than y, here it is x more than y. What is the final answer? X more than or equal to y. X square is equal to 81. Okay, so ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ వస్తుందంటే నో రిలేషన్ కెన్ బి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. ఓకే, బికాస్ here it is +9, here it is -9, here it is +8, here it is -8. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే వాట్ లెఫ్ట్ చూడండి, ఇక్కడేమో ఏమొస్తుందండి ఎక్స్ మోర్ దాన్ వై, ఇక్కడేమో ఎక్స్ మోర్ దాన్ వై, ఇక్కడేమో ఎక్స్ లెస్ దాన్ వై. ఆపోజిట్ సింబల్ వచ్చింది కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ, నో రిలేషన్ కెన్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్, చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. So let's answer this question. So we get a 17x square minus 14x minus 3 is equal to 0. You get y square minus 2y minus 35 is equal to 0. So here the both the constant symbols are same ఉన్నప్పుడు మనకు no relation can be establishment వస్తుంది because opposite symbols వస్తాయి. Okay, opposite symbols వస్తాయి, A is the right answer. Okay, ఆప్షన్ కాన్స్టెంట్ సింబల్స్ కనుక సేమ్ ఉన్నట్లయితే. ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 9 5 is 45 కాబట్టి ఇక్కడ -9 వస్తుంది, ఇక్కడ +5 వస్తుంది. అండ్ వాట్ వుడ్ బి ఇస్ +8 as well as +5 and it would be +8 and +5. indirectly x less than or equal to y. Option E is a right answer. ఫస్ట్ రూట్ చేయండి. రూట్ టెక్నిక్ ఆల్రెడీ మీకు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వీడియో ఐ ప్రొవైడ్ ఇన్ అ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో నేను క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వీడియో ప్రొవైడ్ చేశాను, అక్కడి నుంచి వాచ్ చేయండి ప్లీజ్. ఓకే, next question. A container contains mixtures of milk and water in ratio of 5:3. If 8 liters of milk added in it, then the ratio of milk and water becomes 11:5. Find the difference of initial quantity of milk and water. So I use concept of initial
నేను ఇక్కడ మిక్సెస్ అండ్ అలిగేషన్లో మీకు వీడియో డిస్క్రిప్షన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, అక్కడ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, యూ కెన్ గో ఫర్ ఇట్. ఇస్ ఇనిషియల్ రేషియో ఈజ్ 5:3 అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ రేషియో ఈజ్ 11:5. వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ రేషియో ఈజ్ 11:5. సో ఇక్కడ నేను ఏం యాడ్ చేస్తున్నాను కేవలం, సో 8 లీటర్స్ ఆఫ్ మిల్క్ యాడ్ చేస్తున్నాను. వాటర్ ఏం యాడ్ చేస్తున్నాను, 0. వాటర్ నేను 0 యాడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి చూడండి, దిస్ ఇస్ 33, దిస్ ఇస్ 25. సో డిఫరెన్స్ ఈజ్ హౌ మెనీ పార్ట్స్, 8 parts. ఓకే, 8 parts. Now difference చూసినట్లయితే product of means and product of extremes, 8 5s are 40. Now 1 part is equal to how much, 5. Okay, difference ఎంత అన్నాడు, 2 parts. Now 2 parts is how many liters, 10 liters. Which option, option E is a right answer. Okay, so use which concept, concept is initial final is equal to final to change. So this is a concept, I reveal this concept in a mixes and delegation. I provide this కాన్సెప్ట్ లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్, ప్లీజ్ వాచ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఆల్సో. అక్కడ నేను లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, అక్కడి నుంచి వాచ్ చేయండి. వాట్స్ ద రైట్ ఆన్సర్, 10 liters is the right answer. Difference is 2 parts, 8 parts 40 అయితే 1 part 5, 2 parts is 10. 1000 rupees invested at a certain rate of interest for simple interest for 2 years, it fetches 1200. If the same sum invested at a compound interest half yearly, then find the compound interest for a year. ఓకే, ఫర్ ఇయర్ అన్నాడు. సో చూడండి, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ 2 yearsకి 1200 అయితే అండ్ 1 yearకి ఎంత అవుతుంది, 600. అంటే మన ఆన్సర్ 600 దరిదాపులో ఉన్న ఆప్షన్, 600 పైన ఉండాలి. సో 600 పైన ఉన్న ఏకైక ఆప్షన్ ఏ, దట్స్ ద రైట్ ఆన్సర్. చేయాల్సిన నెసెసిటీ కూడా లేదు, అర్థమవుతుందండి. సో ఈ విధంగా చేయొచ్చు. ఒకవేళ చేద్దాం అనుకున్నాను అనుకోండి, యూ కెన్ ట్రై ఇట్ ఇస్. సో హౌ టు డూ ఇట్ ఇస్, జస్ట్ మూవ్ ఆన్ ఇట్ ఇస్. సో 2 yearsకి 1200 అయితే 1 yearకి 600. సో 6,600 10%, అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత, 10%. అంటే హాఫ్ ఇయర్ ఎంత, 5%. ఓకే, ఐ టేక్ 2, ఐ టేక్ 1, ఐ టేక్ 1, క్లియర్ ఇట్ ఇస్ ఎస్. సో ఇప్పుడు 6000 ఉంది, 6000లో ఐ ఫైండ్ 5%, 6000లో 5% 300. ఓకే, 300లో 5% 15 rupees. 200 into, so 2 into 300 is 600, it is 15 rupees, it's 615. 11 concept. Which option, option A is the right answer. ఓకే, ఇందాక మనం చూసి చేసినా కూడా ఆ విధంగా ఆన్సర్ వస్తుంది. దీనికి పెన్ పెట్టాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. ఐ యూజ్డ్ 11 కాన్సెప్ట్, ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద 11 కాన్సెప్ట్. ఓకే, వాచ్ 11 కాన్సెప్ట్. ఓకే, 11 కాన్సెప్ట్తో మనం దీన్ని సాల్వ్ చేయడం జరిగింది. క్లియర్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇస్ 2 yearsకి 1200 అయితే 1 yearకి 600. ఇప్పుడు మనకు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ 1 yearలో సేమ్ ఉంటాయి, కానీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది 6 months కోసం అడుగుతున్నాడు కాబట్టి మన ఆన్సర్ 600 రేంజ్లో, 600 పైన ఉంటుంది. 600 పైన ఉన్న ఏకైక ఆప్షన్ మనకు 615 మాత్రం ఉంది. రిమైనింగ్ ఆల్ ఆప్షన్స్ ఆర్ బిలో 600 ఆర్ too much of above of 600. Too much of above on 600 is wrong answer. Only first option is the most likely answer to the question. So 615 is absolutely right answer. Let's move on the next question. A boat can cover 28 km downstream in 42 minutes. Ratio of speed of boat in still water to speed of stream is 7:3. Find the difference between time taken by boat to cover 60 km downstream, 40 km upstream. Difference ఎప్పుడు high to low తీసుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఏమన్నాడంటే మనకు 28 km డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే 10x అవుతుంది, ఎందుకంటే దాన్ని సమ్ చేస్తే మనకు 10 వస్తుంది. 42 minutes అంటే 40 divided by 60. సో 10 how many times, 6 times, 6 how many times, 7 times. Now x is equal to how much, 4. సో ఇక్కడ 40 divided by డౌన్ స్ట్రీమ్ అన్నాడు, అప్ స్ట్రీమ్ అన్నాడు 4x, అండ్ 60 divided by అండ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అన్నాడు x. సో ఎలా తీసుకున్నా పర్లేదు, 60 minus 40 తీసుకున్నా పర్లేదు, కన్వీనియంట్ బట్టి తీసుకోండి. సో 4 how many times, 10 times. ఇది 10 divided by x minus 6 divided by x. It would be 4 divided by x. X value is how much, 4. What's your answer, 1. Option B is the right answer. ఓకే, ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. మీరు ఎలా తీసుకున్నా పర్లేదు, టైం ఎప్పుడు మనకు పాజిటివ్ చెప్పాలి కాబట్టి సో టేక్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. మీరు ఎలా తీసుకున్నా నో నీడ్. సో 4/x అంటే x వాల్యూ ఇస్ 4 కాబట్టి 4/4 ఇట్ ఇస్ 1 hour. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్, 1 hour ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. A and B enter into business by investing total capital of 17,000. ఇద్దరు కలిపి 17,000 పెడుతున్నారు. B withdraw 1,500 after 6 months and get 8,100 as a profit out of total profit of 19,500 at end of the year. So అన్నిట్లో 2 zeros eliminate చేయండి for easy calculation. So because it's a time taking question కాబట్టి 170. A అనేవాడు x రూపీస్ పెట్టాడు for 12 months. B అనేవాడు ఇప్పుడు 170 minus x పెడతాడు for the first 6 months. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 6 months చూద్దాం. నెక్స్ట్ 6 months 170 లెక్కలు 15 పోతే 155 minus x అవుతుంది.
సో 6 2 times cancel. I take A share తీసుకుంటాను. A investment is 2 parts 2x upon total investment A plus B రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఇది యాడ్ చేయాలి కదా, 170 155 యాడ్ చేయడం, ఫాస్ట్ యాడ్ చేయడం. 150 ఇస్ అ రౌండింగ్ ఫిగర్, 150 300, 150 కన్నా 20 more 5 more 325. ఓకే, minus x minus 2x plus 2x, సో 325 వస్తుంది. టోటల్ ప్రాఫిట్ ఇస్ 195. అపాన్ 195 B అనేవాడు 81 అవుతే 5 లెక్కలు 1 పోతే 4, 19 లెక్కలు 8 పోతే 114. ఓకే, ఇది ఏ షేర్ అన్నమాట. ఓకే, సో 6 5 3 9 13 5 13 3 3 3 3 8 2 how many times 19 times. Now x value is how much 95. ఓకే, సెకండ్ మంత్ అంటే 155 మైనస్ ఎక్స్ వేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది 60 వస్తుంది. సో 6తో అన్నిట్లో 2 zeros ఎలిమినేట్ చేసాం కదా, సో 2 zeros ఎలిమినేట్ చేసాం కాబట్టి 60 తోటి ఉన్న 2 zeros 6000. ఓకే, సో 6000 ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్, ఎందుకంటే అన్నిట్లో 2 zeros ఎలిమినేట్ చేసాం కాబట్టి. సో 6000 ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్. ఈ విధంగా దీన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. క్లియర్. బి తీసుకుంటే పైన లీనియర్ ఈక్వేషన్, కింద లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఉంటుంది, లెంతీ అవుతుంది. సో ఐ టుక్ ఏ. సో ఏ ఈజ్ అ ఈజీ మెథడ్ టు దిస్ క్వశ్చన్. Let's look at the next question. The length of rectangle increases by 40% while keeping breadth constant. And the area of rectangle increased by 24 square meters, meter square, okay, meter square, and perimeter of original rectangle is 32 meters. Find the breadth of the rectangle. Okay, so this is area. ఏరియా ఈజ్ మెన్షన్. బేసికలీ ఇక్కడ ఏరియా చూసినట్లయితే మనకు, సో ఇనిషియల్ ఏరియా చూద్దాం. సో మనకు ఇనిషియల్ ఏరియా గురించి ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ ఏరియా? 100% పెరిగింది అనుకోండి. ఇనిషియల్ ఏరియా 100% అయితే ఫైనల్ ఏరియా 40% అయితే 140 అవుతుంది. దేర్ఫోర్ వాట్ ఈస్ ద రేషియో? 5:7. అండ్ హౌ మచ్ డిఫరెన్స్? 2 parts difference. 2 parts 24 square meters. Now 1 part is 12. Now initial area is 5 parts, it is 60. అంటే L into B is equal 60, L plus B is equal to 16. ఎందుకంటే పెరిమీటర్ అంటే 2 into L plus B, 2 into L plus B 32 అయితే L plus B 16 అవుతుంది. మనకు యాడ్ చేస్తే 16 మల్టీప్లస్ 10 60 రావాలంటే 10 and 6 ఒకే ఛాన్స్ ఉంది. దేర్ ఫోర్ లెంత్ ఈజ్ 10, బ్రెడ్త్ ఈజ్ 6. సో విచ్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయొచ్చు మనం. క్లియర్? యా, ఎందుకంటే మనకు ఎల్ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎల్ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్లోకి వెళ్ళి మనకు -4LB తీసేస్తే మనకు పాజిటివ్ రావాలి. అంటే 16 స్క్వేర్ కన్నా ఏంటి 60 4 how much 240. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎల్ వాల్యూ బిగ్ ఉండాలి, బి వాల్యూ స్మాల్ ఉండాలి యాజ్ పర్ దిస్ రిలేషన్. కాబట్టి బి ఈజ్ అ 6, ఎల్ ఈజ్ అ 10. ఆప్షన్ సి ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్. క్లియర్? యా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ నంబర్ సిరీస్ క్వశ్చన్స్. క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది ఇక్కడ. వాట్ విల్ కమ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఫాలోయింగ్ నెంబర్ సిరీస్? నౌ I just wrote the numbers 100 and 150, okay, 375 and 1312.5. Have you observed? This is a gradual increase. Gradual increase ఉన్నప్పుడు మనకు మల్టిప్లికేషన్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇక్కడ ఎంత రావాలి? 150 రావాలంటే 1.5. ఓకే, 1.5. నెక్స్ట్ సో 150 2 times కాబట్టి 100% ఇట్ ఇస్ 2.5 times. అంటే ఇక్కడ దీనికన్నా తక్కువ అంటే బేసిక్గా మనకు లో ఆఫ్ అంటే దీన్ని అంటే 1 తగ్గాలంటే 0.5 అంటే సో దాన్ని అంటే ఆఫ్ 100 ఆఫ్ చేసి 100 వచ్చిందంటే 100% క్వశ్చన్ మార్క్ ఎంత అవుతుంది? మనకు 200 అవుతుంది. సో 200లో 0.5 వేస్తే 100 వస్తుంది. విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్? సో దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్స్ మనకు క్లమ్సీ ఉన్నాయి, కొంచెం కేర్ఫుల్. బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. బి ఈజ్ హౌ మచ్? 200. ADBEC ఇష్టం ఉన్నట్టు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు, కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఆన్సర్ సాల్వ్ చేయండి. క్లియర్? ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, చూస్తే మనకు గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజ్ ఉంది కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్ ఇస్ ద మెయిన్ మోటో. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇట్స్ 104 and question mark 96 and 120 and 88 and 128. Okay, so ups and down కాబట్టి difference is a main motto. 96 to 120 is plus 24 and here to here it is minus 32 and here to here it is plus 40. అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనకి ఏమొస్తుంది? మైనస్ వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏమొస్తుంది? ప్లస్ వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ 8 how many times? 3 times. 8 4s are, this is 8 5 times. So therefore it is 8 2 times. This is 8 1s are. So 8 1s are 8. అంటే 108 plus 4 is 112. 112 is the right answer.
Option A is the right answer. Option A is a absolutely right answer. Clear? Yes. 8 table is a figure. Next one. Next question చూసినట్టయితే మనకు is 15, 8, 9, 15 and 32 and question mark. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి చూస్తే 15లో హాఫ్ అండ్ 0.5. ఓకే, అంటే హాఫ్ ఇంటూ 1/2 ప్లస్ 1/2. ఓకే, యా. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇంటూ 1 ప్లస్ 1. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి 1.5 పోయిందంటే ఇక్కడ 1.5 అంటే నథింగ్ బట్ వాట్ 3/2 ప్లస్ 3/2. అర్థమవుతుందా? అంటే మీకు అర్థం కావాలంటే ఐ జస్ట్ రైట్ దిస్ వుడ్ బి వాట్ ఇస్ దిస్ 0.5 ప్లస్ 0.5 1 ప్లస్ 1 అంటే ఇది ఇంటూ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటది ఇంటూ 1.5 ప్లస్ 1.5 నెక్స్ట్ ఇక్కడికి ఇంటూ 2 ప్లస్ 2 నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇంటూ 2.5 ప్లస్ 2.5 32 ఇంటూ 2.5 అంటే 16 5 80 82.5. సో ఆప్షన్ D is the right answer. Okay, so this is a gradual increase కాబట్టి multiplication and addition is a gradual increase. Which option is there? Option D is the right answer. Okay, next question. 6 8 14 26 46 gradual increased. సో ఇక్కడికి ప్లస్ 2, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ప్లస్ 6, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ప్లస్ 12, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ప్లస్ 20. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ప్లస్ 4 ప్లస్ 6 ప్లస్ 8 ప్లస్ 10 అంటే 30 యాడ్ చేస్తే 76. Option E is the right answer. Okay, step increased. Option E is the right answer. Step increase అవుతుంది కాబట్టి option E is absolutely right answer. Okay, next question. Okay, so gradual decrease divided by half, మళ్ళీ third, 1/3, 1/4, 1/5. Okay, so 7200, so 3600. సో ఇందులో హాఫ్ ఎంత 72,000 36,000 కదా, ఇందులో హాఫ్. ఓకే, ఇది ఇంటూ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 12,000 అంటే ఎంత 1/3. 12,000 నుంచి 3,000 అంటే 1/4. 3,000 నుంచి 600 అంటే 1/5. ఇక్కడ నుంచి 1/6 అంటే 1/6 అంటే ఎంత 100. ఆప్షన్ E 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6. సో దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. Okay, successfully we completed 35 questions, and the next coming week we're going to discuss about reasoning paper 2 also. If true aspirant of bank exams, please subscribe our other channel of CBS Institute, because in that CBS Institute channel we're going to explain mains paper 2 also. The next week we're going to explain SBI clerk mains 2020 quantitative aptitude paper in CBS Institute YouTube channel. మరి ఈ ఛానల్లో మీకు ప్రిలిమినరీ బేస్డ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్స్, బైలింగ్వల్ ఎగ్జామ్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్ టు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉన్నటువంటి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ కానీ, సిపిఓ పేపర్ కానీ, ఎస్ఎస్సి సీజీఎల్ పేపర్స్ కానీ సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్ని నవీన్ రాజ్ మ్యాథ్స్లో ఉంటాయి. అండ్ బ్యాంక్ మెయిన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అండ్ కంప్లీట్ హై లెవెల్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్, హై లెవెల్ డేటా సఫిషియన్సీ, హై లెవెల్ ఫజిల్స్ క్వశ్చన్స్ అనేది కూడా సిబిఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉంటాయి. ఓకే, ఆ ఛానల్ నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఆల్రెడీ పెట్టడం జరిగింది, అక్కడి నుంచి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దాని నుంచి కూడా మీరు మెయిన్స్ పేపర్స్ చూసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనకి 2 సపరేట్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో
మనకు టైర్ 1 లెవెల్ అండ్ ఎస్ఎస్సి సీజిఎల్ ఎస్ఏపిసి పోలీస్ బేస్ సంబంధించినటువంటి మ్యాథ్స్ అండ్ రీజనింగ్ కవర్ చేస్తూ ఉంటాం. ఆ సిబిఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో వీ కవర్డ్ మెయిన్స్ పేపర్స్ అండ్ దట్ టు హై లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్, అవి అందులో కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. అది కంప్లీట్గా మీకు ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. స్టే ట్యూన్ టు నవీన్ దాస్ మ్యాథ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ సిబిఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ.